असतोमा षट्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरु समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम लक्ष्मी वल्लभ पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ऑडियो बुक लेजेंड में आप बधाનું स्वागत है। हूँ राकेश शास्त्री આજે તમારી સન્મુખ नित्य विभूति अर्थात के अक्षरधाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम इत्यादि नाम थी कहवाती नित्य विभूति ना शास्त्रों में कया स्थान पर प्रमाण है ए लईने उपस्थित थयो छुं। बधा श्रोतागणों ध्यानपूर्वक आ ऑडियो बुक ने श्रवण करे अने एने आत्मसात कर ली। भगवान स्वामीनारायण सत्संगी जीवनना तृतीय प्रकरणना 41मा अध्यायना पहला अने बीजा श्लोकमां कहे छे के भक्तः शृणोतः वक्ष्यामि रूपम ब्रह्म पुरस्य वः एकांतिकानां भक्तानां प्राप्तस्याति सुखस्य च एतद् रहस्यमस्तीति पुराणेषु महर्षिभिः न सम्यक् विस्तरेणोक्तम् प्रोक्तम नामंतरेण च। अर्थात के हे भक्ता एकांतिक भक्तो एज प्राप्य अने जेने पामेलाओने सुख निर्वधि मळे छे ते ब्रह्मपुर धामनु स्वरूप गुणादिक तमोने कहूं छुं। तेने आप सावधान मनथी सांभळो। आ धाम भक्ति रस वेदीओ थकी अन्यत्र नहीं प्रकाशनीय होवाथी परम रहस्य छे एम अभिप्राय करीने महर्षिओए पुराणमां विस्तारथी रूढी रीते कह्युं नथी। क्वचित क्वचित वैकुंठ, गोलोक आदिक पर्याय नामथी तेनो संग्रह थयो छे। आ प्रमाणे भगवान स्वामीनारायणे અહીં સ્પષ્ટ રૂપે કહેલું છે કે ભગવાનનું ધામ એક જ છે, પરંતુ શાસ્ત્રોમાં એને પરમપદ, પરમવ્યોમ, પરમાકાશ, અમૃતપદ, नाकलोक, अप्राकृत लोक, आनंद लोक, शुद्ध सत्व, महावैकुंठ लोक, साकेत लोक, अयोध्या, गोलोक, अक्षर आदिक शब्द थी कहवायो छे। आ प्रमाणे जे नित्य विभूति छे ए नित्य विभूति ने ज शास्त्रों में अक्षरधाम, महावैकुंठ, साकेत लोक, गोलोक धाम, वैकुंठ लोक इत्यादि नाम थी कहवायेली छे। अमुक विद्वानों एवो मत है कि आ जे नित्य विभूति है ए नित्य विभूति नु वर्णन केवल ने केवल पुराण तथा आगम शास्त्रों नी अंदर ज जोवा मळे छे, परंतु ए लोकोनी आ प्रमाणेनी मान्यता संपूर्णपणे विपरीत छे। एनु कारण ए कि वेदादिक शास्त्रों में पण आ नित्य विभूति जेने गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, अक्षरधाम इत्यादि नाम थी कहवाय छे एनु वर्णन जोवा मळे छे। तो एना प्रमाणो हूँ तमारी सन्मुख उपस्थित करूं छुं, जेथी तमने बधाने पण ए वातनो ख्याल आवशे कि भगवानना धामनु वर्णन अर्थात के जे भगवानना धामने नित्य विभूति कहेवामां आवे छे अने एना पर्यायवाचक शब्द गोलोक छे, वैकुंठ छे, अक्षर छे इत्यादिक छे एनु वर्णन वेदादिक शास्त्रोमां पण थयेलुं छे। तो एना प्रमाण हूँ तमारी सन्मुख उपस्थित करूं छुं। बधा ज लोको ध्यानपूर्वक श्रवण करे। जेम के वेदनी तैतरीय संहिता 2.2.12.5 में वेद भगवान कहे छे कि क्षयंतमस्य रजसः पराके अर्थात के आ त्रिगुणात्मक प्रकृति मंडल थी पर अप्राकृत स्थान में निवास करवा वाला परब्रह्म परमात्मानी अमो उपासना करीए छीए। अहीं क्षयंतम एटले वसंतम, रजस एटले प्रकृति मंडलस्य अने पराके एटले परस्तात्। आ प्रमाणे अहीं रजस शब्द छे, रजस शब्दोनो अर्थ प्रकृति मंडल थी पर ए प्रमाणे करेलो छे।
એટલે પ્રકૃતિ થકી પર જે નિત્ય વિભૂતિ છે એ નિત્ય વિભૂતિમાં પરબ્રહ્મ પરમાત્મા અખંડ બિરાજમાન રહે છે અને એની જ એ ઉપાસકો ઉપાસના કરે છે. આના દ્વારા એ વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એ નિત્ય વિભૂતિની અંદર અખંડ બિરાજમાન છે અને ભક્ત લોકો એની ઉપાસના કરે છે. એ જ પ્રમાણે તૈતરીય બ્રાહ્મણ 2:8-9-6 માં વેદ ભગવાન કહે છે, યો અસ્યાધ્યક્ષ પરમે વ્યોમન, અર્થાત કે આ પ્રપંચના અધ્યક્ષ પરમ વ્યોમ નામના અપ્રાકૃત સ્થાનમાં રહે છે. અહીં ભગવાનના નિત્ય ધામને પરમ વ્યોમ તરીકે કહેલું છે. વેદ ભગવાન કહે છે કે આ પ્રપંચના અધ્યક્ષ એટલે આ સંપૂર્ણ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને પ્રલય કરનારા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પરમ વ્યોમ નામના સ્થાનની અંદર અખંડ બિરાજમાન છે. તૈતરીય ઉપનિષદ 2:1 માં પણ વેદ ભગવાન કહે છે, યો વેદ નિહિતમ ગુહાયામ પરમે વ્યોમન સો અશ્નુતે સર્વાન કામાન સહ બ્રહ્મણા વિપશ્ચિતેતિ, અર્થાત કે તે અપ્રાકૃત આકાશ શબ્દના વાચ્ય પરમ પદમાં પરબ્રહ્મ અને તેના ગુણોની સાથે જ અનુભવ કરે છે. અહીં ભગવાનના ધામને પરમે વ્યોમન આ પ્રમાણે કહીને વેદ ભગવાન એવું કહે છે કે અપ્રાકૃત લોક જે છે એ પરમ વ્યોમના નામથી ઓળખાય છે અને એ ભગવત ભક્તો એ અપ્રાકૃત લોકમાં જઈને ભગવાનની સાથે એમના ગુણોનો અનુભવ કરે છે. આ પ્રમાણે અહીં પણ વેદ ભગવાને એવું પ્રતિપાદન કરેલું છે કે માયાથી પર એ ભગવાનનું ધામ આવેલું છે જેને પરમ વ્યોમના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. તૈતરીય મહાનારણ્ય ઉપનિષદ 5મી ઋચામાં વેદ ભગવાન કહે છે કે યદેકમ અવ્યક્તમ અનંત રૂપમ વિશ્વમ પુરાણમ તમસઃ પરસ્તાત, અર્થાત કે જે પરબ્રહ્મ સૃષ્ટિની પહેલા એક અવસ્થાવાળા હતા અને અવ્યાકૃત શરીરવાળા હોય છે તથા સૃષ્ટિ કાળમાં નાના રૂપોથી યુક્ત હોય છે, એટલે માટે તેઓ સર્વ શરીરક છે. પ્રકૃતિ મંડળથી ઉપર પરમ વ્યોમમાં વિરાજમાન તે અનાદિ પરમાત્માનું રૂક અને સત્ય કહીને વર્ણન કરાયું છે. અહીં પરમ પદને પરમ વ્યોમના નામથી વેદ ભગવાને સંબોધેલું છે. તૈતરીય નારાયણ ઉપનિષદ 2જી ઋચામાં વેદ ભગવાન કહે છે કે તદેવ ભૂતમ તદ ભવ્યમાં ઇદમ તદ અક્ષરે પરમે વ્યોમન, અર્થાત કે ભૂત પ્રપંચ પરબ્રહ્મ છે, ભવિષ્ય પ્રપંચ પરમ બ્રહ્મ છે, તે સર્વાત્મભૂત પરમ બ્રહ્મ અવિનાશી પરમ વ્યોમમાં વિરાજમાન છે. અહીં વેદ ભગવાન પોતાના સ્વમુખે પરમ પદને અક્ષર અને પરમ વ્યોમ તરીકે સંબોધે છે. તદ અક્ષરે પરમે વ્યોમન. આ પ્રમાણે વેદ ભગવાને અહીં પોતાના સ્વમુખે એવું કહેલું છે કે ભગવાનના ધામને પરમ વ્યોમ તથા અક્ષર નામથી સંબોધાય છે. તૈતરીય સંહિતા 1.3.6.2 તથા સુબાલો ઉપનિષદ 6ઠ્ઠી ઋચામાં વેદ ભગવાન કહે છે કે તદ વિષ્ણોઃ પરમમ પદમ સદા પશ્યંતિ સૂરયઃ, અર્થાત કે નિત્ય સૂરી ગણો એટલે કે નિત્ય મુક્તો જેનો સદા સાક્ષાત્કાર કરે છે તે વિષ્ણુનું પરમ સ્થાન છે. અહીં પરબ્રહ્મ પરમાત્માના ધામને પરમ સ્થાન તરીકે વેદ ભગવાને કહેલું છે. આ પ્રમાણે વેદોની અંદર પ્રકૃતિથી પર એવા ભગવત ધામને પરમ વ્યોમ, પરમપદ તથા અક્ષર તરીકે સંબોધેલું જોવા મળે છે. હવે આપણે રામાયણના, મહાભારતના તથા સ્મૃતિઓના પ્રમાણો જોઈએ. આ ઉપરાંત આગમ શાસ્ત્રના પણ પ્રમાણો જોઈએ કે જેની અંદર પરબ્રહ્મ પરમાત્માના ધામને અક્ષર શબ્દથી, ગોલોક શબ્દથી, વૈકુંઠ શબ્દથી, અયોધ્યા શબ્દથી સંબોધવામાં આવેલું છે.
જેમ કે અહિર્બુદન્ય સંહિતા 10.3.31 કહ્યું છે કે અષ્ટચક્રા નવદ્વારા દેવાનામ પુરયોધ્યા, અર્થાત કે 8 ચક્ર અને 9 દ્વારથી યુક્ત નિત્ય સૂરીઓની પૂરી અયોધ્યા છે. આ પ્રમાણે અહીં નિત્ય વિભૂતિને અયોધ્યા તરીકે સંબોધેલી છે. વાલ્મીકી રામાયણ 7.110 મહર્ષિ વાલ્મીકી કહે છે કે વૈષ્ણવીમ તામ મહાતેજો યદ્વાકાશમ સનાતનમ, અર્થાત કે હે મહાતેજસ્વી શ્રી રામ, આપ જેને વિષ્ણુના જે સનાતન આકાશમાં પ્રવેશ કરાવવા ઈચ્છો છો તેને તે ધામમાં પ્રવેશ કરાવો. આ પ્રમાણે અહીં નિત્ય વિભૂતિને વાલ્મીકીજીએ આકાશ તરીકે સંબોધેલી છે. વિષ્ણુ પુરાણ 1.6.39 મહર્ષિ પરાશર મૈત્રેય ઋષિને કહે છે કે એકાંતિનઃ સદા બ્રહ્મ ધ્યાયિનો યોગિનો ચયે તેસામ તુ પરમં સ્થાનમ યત્તત પશ્યન્તિ શૂરયઃ, અર્થાત કે જે અનન્ય ભાવથી યુક્ત થઈ હંમેશા ભગવાનનું ધ્યાન કરનારો યોગી છે તેને જવાનું તે પરમ સ્થાન છે, જે સ્થાનનો નિત્ય મુક્તો સદા સાક્ષાત્કાર કરતા રહે છે. આ પ્રમાણે અહીં નિત્ય વિભૂતિને પરમ સ્થાન તરીકે સંબોધેલી છે. વિષ્ણુ પુરાણ 4.1.84 કલા મુહૂર્તાદિમયશ્ચ કાલો ન યદ વિભૂતે પરિણામ હેતુ, અર્થાત કે કલા, મુહૂર્ત, રૂપ, કાલ ત્રિપાદ વિભૂતિના પરિણામમાં હેતુ નથી. આ પ્રમાણે અહીં નિત્ય વિભૂતિને ત્રિપાદ વિભૂતિ તરીકે સંબોધેલી છે. મહાભારતમાં વૈશંપાયન ઋષિ કહે છે કે દિવ્યમ સ્થાનમ અજરમ ચ અપ્રમેયમ દુર્વિજ્ઞેયમ ચ અગમેર ગમ્યમ આદ્યમ, અર્થાત કે જરારહિત, અપ્રમેય, કઠિનતાથી જાણવા યોગ્ય અને શાસ્ત્રવેદ્ય તે આદ્ય દિવ્ય સ્થાન છે. આ પ્રમાણે અહીં નિત્ય વિભૂતિને દિવ્ય સ્થાન તરીકે વર્ણવેલી છે. મહાભારતના શાંતિ પર્વ 198 અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં ગંગાપુત્ર ભીષ્મ કહે છે કે કાલ સંપત્સ્યતે તત્ર ન કાલશ તત્ર વૈ પ્રભુ, અર્થાત કે ભગવાન અન્યત્ર બધાના ક્ષયનો હેતુ એવા કાળને નિત્ય વિભૂતિમાં જીર્ણ કરી દે છે. ત્યાં શ્રી ભગવાન જ પ્રભુ છે, પરંતુ કાળ નહીં. આ પ્રમાણે અહીં ગંગાપુત્ર ભીષ્મ નિત્ય વિભૂતિને નિત્ય વિભૂતિ તરીકે જ વર્ણવે છે. શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદના 28મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ જ્યોતિહિ સનાતનમ, અર્થાત કે જે સત્ય સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને અનંત છે, સનાતન પ્રકાશ સ્વરૂપ જે બ્રહ્મલોક છે. અહીં સુખદેવજી મહારાજ નિત્ય વિભૂતિને બ્રહ્મલોક તરીકે વર્ણવે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ જેઓએ પોતાના સ્વમુખથી પોતાના આશ્રિતોને વચનામૃતનું પાન કરાવેલું છે. એ વચનામૃતમાં ગધડા પ્રથમના 7મા વચનામૃતમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે કે પોતાના ગોલોક ધામને વિશે જે બ્રહ્મ જ્યોતિ તેને વિશે રહ્યા છે. આ પ્રમાણે ભગવાન સ્વામિનારાયણે અહીં નિત્ય વિભૂતિને ગોલોક તરીકે કહેલી છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ભક્ત ચિંતામણી 162મા પ્રકરણની 4થી ચોપાઈમાં કરી કાજ મહારાજ મોટા ગયા પોત્યે ગોલોક, આ પ્રમાણે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એ નિત્ય વિભૂતિને ગોલોક તરીકે કહે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ શિક્ષાપત્રીના 121મા શ્લોકમાં મેં ગોલોકો ધામ ચેપ્સિતમ, અર્થાત કે અમને પ્રિય એવું ધામ તે ગોલોક છે એમ જાણવું. આ પ્રમાણે ભગવાન સ્વામિનારાયણ શિક્ષાપત્રીના 121મા શ્લોકમાં નિત્ય વિભૂતિને ગોલોક તરીકે કહે છે. સર્વમંગલ સ્તોત્ર શ્લોક 211માં સદગુરુ સતાનંદ સ્વામી દેહાંતે ચ હરેરધામ ગોલોકમ પ્રાપ્નુયાદ દિશઃ, અર્થાત કે દેહને અંતે હરિના ગોલોક ધામને નિશ્ચય પામશે. કોણ? તો જે સર્વમંગલ સ્તોત્રમનો પાઠ કરે છે એ દેહાંતે શ્રી હરિના ગોલોક ધામને નિશ્ચય પામશે. આ પ્રમાણે સતાનંદ સ્વામી નિત્ય વિભૂતિને ગોલોક તરીકે સંબોધે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચનામૃતમાં
ગધડા પ્રથમના 21માં વચનામૃતમાં કહે છે કે એકાંતિક ભક્તો અર્ચી માર્ગે કરી ભગવાનના અક્ષરધામને પામે છે. આ પ્રમાણે ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ નિત્ય વિભૂતિને અક્ષરધામ તરીકે વર્ણવેલી છે. ગધડા પ્રથમના 42માં વચનામૃતમાં ગોપીઓ ગુણાતીત થઈને નિર્ગુણ એવું જે અક્ષરધામ તેને પામીઓ. લોયાના 18માં વચનામૃતમાં તમે તો નારાયણ છો, માટે અમને તમારું ધામ દેખાડો, ત્યારે અક્ષરધામ દેખાડ્યું હતું. ગધડા મધ્યના 64માં વચનામૃતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના અક્ષરધામ રૂપી જે તખત તેને વિશે સદા વિરાજમાન છે. વચનામૃત ઉપોટ ઘાટમાં નંદ સંતો કહે છે કે પોતાના અક્ષરધામમાં જેવો પોતે સદા વિરાજમાન છે તેવું પોતાનું દર્શન આપીને. આ પ્રમાણે નંદ સંતોએ ભગવાનના ધામને અક્ષરધામ તરીકે વર્ણવેલું છે. વડતાલના 18માં વચનામૃતમાં માયાના તમ થકી પર એવો જે ગોલોક તેને મધ્ય જે અક્ષરધામ તેને વિશે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન રહ્યા છે. આ પ્રમાણે ભગવાન સ્વામિનારાયણ નિત્ય વિભૂતિને અક્ષરધામ તરીકે સંબોધી રહ્યા છે. સત્સંગી જીવન પ્રથમ પ્રકરણ ચતુર્થ અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં સત્સંગી જીવન 1:4-5માં સદગુરુ સતાનંદ સ્વામી સ્વયં ધામ તમઃ પરમ નયતિ તાન દેહાઉશાને અક્ષરમ, અર્થાત કે માયાના અંધકાર પર તેજોમય અક્ષર બ્રહ્મધામને વિશે લઈ જનારા મહાપ્રતાપી ભગવાન શ્રી હરિ. સત્સંગી જીવન 1:19-3માં સદગુરુ સતાનંદ સ્વામી કહે છે તવ ધામ મતમ પરાત્પરમ બૃહદેવા અક્ષરમ અવ્યયમ સદા, અર્થાત કે આવું આપનું ધામ છે તે પ્રકૃતિ પુરુષાદિ ઈશ્વરના સ્થાનો કરતા પણ સર્વ ઉત્કૃષ્ટ પર છે. અધો ઉર્ધ્વ પ્રમાણે રહિત અક્ષર સદાય અવિનાશી છે. આ પ્રમાણે અહીં સદગુરુ સતાનંદ સ્વામીએ ભગવાનની નિત્ય વિભૂતિને અક્ષર શબ્દથી સંબોધેલી છે. સત્સંગી જીવન 5:53-5માં ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે કે નારાયણો અક્ષરે ધામની વાસુદેવો વ્યરાજત, અર્થાત કે નારાયણ વાસુદેવ જ સૃષ્ટિ પહેલા પોતાના અનંત મુક્તોની સાથે અક્ષરધામની વિશે વિરાજમાન હતા. આ ઉપરાંત ગીતાની અંદર 8:21 ની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના સ્વમુખે કહે છે અવ્યક્તો અક્ષર ઇત્યુક્તસ્માહુ પરમામ ગતિમ યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ, કે તે અવ્યક્ત અક્ષર છે તેવું કહેવાય છે, તેને જ પરમ ગતિ કહેવાય છે, જેને પ્રાપ્ત કરી પાછા નથી આવવું પડતું, તે મારું શ્રી કૃષ્ણનું ધામ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીં સ્વયં સ્વમુખે કહે છે કે મારું રહેવાનું ધામ જે છે એ અક્ષર છે. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર તૃતીય સ્કંદના 11મા અધ્યાયના 41મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ દ્વૈપાયનજી પોતે કહે છે તદ આહુર અક્ષરમ બ્રહ્મ સર્વ કારણ કારણમ વિષ્ણુર્ધામ પરમમ સાક્ષાત પુરુષસ્ય મહાત્મનઃ, અર્થાત કે તે બધા સહિત આ બ્રહ્માંડ કોષ જેમાં પરમાણુ જેવો પડી રહેતો દેખાય છે અને જેમાં આવી કરોડો બ્રહ્માંડ રાશિઓ છે, ત્યાં પ્રધાન વગેરે સમસ્ત કારણોનું કારણ અક્ષર બ્રહ્મ કહેવાય છે. અને આ જ પુરાણ પુરુષોત્તમ પરમાત્મા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનનું શ્રેષ્ઠ ધામ છે. અહીં સ્પષ્ટ રૂપે લખેલું છે ભક્તો કે જેની અંદર અનંત કોટી બ્રહ્માંડો જે છે એ પડી રહે છે, જેને અક્ષર બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે, અને એ જ અક્ષર બ્રહ્મ જે છે એ વિષ્ણુ ભગવાનનું શ્રેષ્ઠ ધામ છે. કુર્મ પુરાણની અંદર ઉપરી વિભાગ અધ્યાય 9 શ્લોક 10 ની અંદર ભગવાન વેદવ્યાસજી કહે છે તદ અક્ષરમ પરમ જ્યોતિષ તદ વિષ્ણુ હો પરમમ પદમ, અર્થાત કે પ્રભા મંડલ થી મંદિર
તે પરમ વ્યક્ત અક્ષર પરમ જ્યોતિ રૂપ છે અને તે વિષ્ણુ ભગવાનનું પરમ પદ છે. આ પ્રમાણે કૂર્મ પુરાણની અંદર પણ ભગવાન વેદવ્યાસજી સ્પષ્ટ રૂપે કહે છે કે વિષ્ણુ ભગવાનનું પરમ પદ પરમ ધામ જે છે એ અક્ષર તરીકે ઓળખાય છે. રામાયણની અંદર અર્થાત કે વાલ્મીકી રામાયણની અંદર યુદ્ધકાંડની અંદર અધ્યાય 117 ની અંદર શ્લોક 14 ની અંદર બ્રહ્માજી પોતે ભગવાન શ્રી રાઘવની સ્તુતિ કરતા કહે છે કે અક્ષરમ બ્રહ્મ સત્યમ ચ મધ્યે ચાંતે ચ રાઘવ, કે હે રઘુનંદન આપ અવિનાશી અક્ષર બ્રહ્મ છો, સૃષ્ટિના આદિ મધ્ય અને અંતમાં સત્ય રૂપે વિદ્યમાન છો. અર્થાત કે તમે જ અક્ષરધામ રૂપ છો. અક્ષરધામ તમારું શરીર છે અને તમે જ એની અંદર સૃષ્ટિના આદિ મધ્ય અને અંત્યની અંદર સત્ય રૂપે બિરાજમાન રહો છો. આ પ્રમાણે રામાયણની અંદર પણ અક્ષરધામનું વર્ણન જોવા મળે છે. વિષ્ણુ ધર્મોત્તરની અંદર તૃતીય ખંડ અધ્યાય 340 શ્લોક 26 થી 28 ની અંદર માર્કંડેય મહર્ષિ ભગવાન વિષ્ણુનું અક્ષરધામ વર્ણવતા પોતે કહે છે એતત પરતરમ ગુહ્યમ એતત અક્ષરમુત્તમમ ઓમકાર વાચકમ એતદ ગુણાતીતમ સનાતનમ અશબ્દ મરસ સ્પર્શમ રૂપમ ગંધવર્જિતમ નિર્દુઃખમ સુખમ દુઃખમ તદ વિષ્ણોહો પરમમ પદમ. અર્થાત કે આનાથી પર ગુહ્ય અને એનાથી પણ પર અક્ષર છે. ઓમકાર વાચક ગુણાતીત સનાતન છે. અશબ્દ અરસ અસ્પર્શ રૂપ ગંધ રહિત સુખ દુઃખથી પર જે છે તે વિષ્ણુનું પરમ પદ છે. અહીં સ્પષ્ટ રૂપે લખેલું છે કે વિષ્ણુ ભગવાનનું પરમ પદ જે છે એ અક્ષરધામ નામથી ઓળખાય છે. સ્પષ્ટ રૂપે પ્રારંભની અંદર જ આનાથી પર ગુહ્ય અને એનાથી પણ પર અક્ષર છે. ઓમકાર વાચક ગુણાતીત અને સનાતન છે. અશબ્દ અરસ અસ્પર્શ રૂપ ગંધ રહિત સુખ દુઃખથી પર જે છે તે વિષ્ણુ ભગવાનનું પરમ પદ છે. અહીં વિષ્ણુ ધર્મોત્તર પુરાણની અંદર પણ અક્ષરધામનું વર્ણન છે. ભક્તો વિષ્ણુ ધર્મોત્તર જે છે એ વિષ્ણુ પુરાણનો ઉત્તરાર્ધ છે. તો વિષ્ણુ પુરાણની અંદર પણ અક્ષરધામનું વર્ણન જોવા મળે છે. મહાભારતના શાંતિ પર્વની અંદર અધ્યાય 65 શ્લોક 32 ની અંદર ગંગાપુત્ર ભીષ્મ જે છે એ અક્ષર બ્રહ્મધામનું વર્ણન કરતા પોતે કહે છે એવમ ઉક્ત્વા સ ભગવાન મરુદ ગણ વૃતઃ પ્રભુ જગામ ભવનમ વિષ્ણોર અક્ષરમ શાશ્વતમ પદમ. કે આ પ્રમાણે કહીને ઇન્દ્ર રૂપધારી ભગવાન વિષ્ણુ મરુદ ગણોની સાથે સનાતન અને અવિનાશી અક્ષરધામની અંદર જતા રહ્યા. ગંગાપુત્ર ભીષ્મ પોતે કહે છે કે ભગવાન વિષ્ણુ જે છે એ મરુદ ગણોની સાથે સનાતન અને અવિનાશી અક્ષરધામની અંદર જતા રહ્યા. સ્પષ્ટ રૂપે સંસ્કૃતમાં શબ્દો છે જગામ ભવનમ વિષ્ણો હો અક્ષરમ શાશ્વતમ પદમ. આ પ્રમાણે મૂળ સંસ્કૃતના શબ્દો છે. તો આના પરથી પણ એમ સિદ્ધ થઈ જાય છે કે અક્ષરધામ જે છે એ કોઈ કપોળ કલ્પિત નથી. સ્કંદ પુરાણની અંદર વૈષ્ણવ ખંડના વાસુદેવ મહાત્મયની અંદર અધ્યાય 17 શ્લોક 2 ની અંદર ભગવાન શંકરના પુત્ર સ્કંદજી એ અક્ષરધામનું પ્રતિપાદન કરતા પોતે કહે છે દિશશ્ચ વિદિશઃ સર્વા ઉર્ધ્વાદો વ્યાપનો વચ્ચયત અક્ષરમ બ્રહ્મ કથિતમ સચ્ચિદાનંદ લક્ષણમ. અર્થાત કે સર્વ દિશાઓમાં વિદિશાઓમાં
અને અધો ઉર્ધ્વ વ્યાપી રહેલા સચ્ચિદાનંદ રૂપ જે તેજને અક્ષર બ્રહ્મ નામથી કહેવામાં આવે છે, તે તેજને અર્થાત કે તે ધામને નારદજીએ જોયું. અર્થાત કે જે અક્ષર બ્રહ્મ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એવા એ અક્ષર બ્રહ્મને નારદજીએ ત્યાં જોયું. નારદજી જ્યારે ભગવત ધામની અંદર જાય છે, ત્યારે 8 આવરણોને પાર કરી જ્યારે તે દિવ્ય જ્યોતિની અંદર પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેમને આ અક્ષર બ્રહ્મધામના દર્શન થાય છે કે જે અક્ષર બ્રહ્મધામની અંદર પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીમન નારાયણ પોતાની દિવ્ય મહિષી રાધાજી છે, લક્ષ્મીજી છે, શ્રીદેવી છે, ભૂદેવી છે, એની સાથે અખંડ બિરાજમાન હોય છે. આ પ્રમાણે સ્કંદ પુરાણના વૈષ્ણવ ખંડના વાસુદેવ મહાત્મયની અંદર પણ અક્ષરધામનું વર્ણન જોવા. ભક્તો વ્યાસ સૂત્રની ઉપર જગતગુરુ વલ્લભાચાર્યજીએ અણુભાષ્યની રચના કરેલી છે. તો એ અણુભાષ્યની અંદર 3.3.33 3.3.47 ની અંદર આચાર્ય વલ્લભાચાર્યજી પોતે કહે છે, વૈકુંઠાત્મ લોકો અક્ષર પદેનો ઉચ્યતે. અર્થાત કે વૈકુંઠ સ્વરૂપ લોક અક્ષર પદથી કહેવાય છે. આચાર્ય વલ્લભાચાર્યજી કહે છે કે શાસ્ત્રોની અંદર જે ભગવત ધામને વૈકુંઠ તરીકે કહેવામાં આવે છે, એ વૈકુંઠ જે છે એ અક્ષર પદથી કહેવાય છે. આમ જગતગુરુ વલ્લભાચાર્યજી પણ વેદાંત સૂત્ર એટલે કે વ્યાસ સૂત્રની અંદર સ્પષ્ટ રૂપે કહે છે કે ભગવત ધામ જે છે, જેને શાસ્ત્રોની અંદર વૈકુંઠ તરીકે કહેલું છે, એ વૈકુંઠ જ અક્ષરધામ તરીકે ઓળખાય છે. આમ વેદોના, આગમ શાસ્ત્રના, પુરાણોના તથા સ્મૃતિઓના પ્રમાણોથી એ વાત સિદ્ધ થઈ જાય છે કે નિત્ય વિભૂતિ એ આ લીલા વિભૂતિ ઉપર છે અને એ દિવ્ય છે, તથા એ નિત્ય વિભૂતિને ગોલોક છે, વૈકુંઠ છે, અક્ષરધામ છે, પરમ વ્યોમ છે, પરમ પદ છે, અયોધ્યા છે ઇત્યાદિક નામથી કહેવામાં આવેલી છે. એટલે હવે એ બાબતની અંદર કોઈ પણ જાતની શંકા રહેતી નથી. કેટલાક લોકોને જે શંકા હતી કે નિત્ય વિભૂતિનું વર્ણન વેદોમાં ક્યાં છે, પુરાણોમાં ક્યાં છે, આગમ શાસ્ત્રોમાં ક્યાં છે, એ બધા જ પ્રમાણો અમે તમારી સન્મુખ ઉપસ્થિત કરી દીધા છે. એટલે હવે આ બાબતની અંદર કોઈને પણ કોઈ પણ જાતનો સંશય રહેશે નહીં. આટલું કહીને હું મારા પ્રવચનને અહીં વિરામ આપું છું. સર્વે સંતુ નિરામયઃ, સર્વે સુખીનો ભવંતુ, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.